رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم خصوصا إلى روح أولياء تعالى والشهداء والصالحين العلماء العليم ولا حضرة الشيخ الإخوان الجيلاني قدس الله أرواحهم ونور الله ذريتهم رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا ومن أحسن وحب إلينا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wila hadrati pengatua Bapak Mustajab apa membuka tasaki pengatua bini Bapak Mustajab sampai ke atas. وَفَرَّغَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُمْ. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wala hadratil khusus pengatuan sahibul bait pengatuan sahibul bait Ki Hazin Ki pengatuan Ki Hazin pengatuan keluargana ben muka-muka pekarangan kali itu muka-muka paling pencerah. Amin. Amin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratik Jakarta setiap para masyayikh muka-muka paling macam umur, berkat rezeki, satu aja muka-muka paling nak jauh daripada muka-muka paling nak bercerah fitin dunia wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya amin. Rabbi ihdikum lana anta sami'u du'ana waftah 'alaina qalbana bil ilmi nawwir
إلهي كلنا أنت سميع دعانا وافتح علينا قلبنا بالعلم نور صدرنا وبجاهك اللهم وبفضلك اهلك عيوننا وبعلمك امحو ذنوبنا وبعزك اهد قلبنا ربي إلهي كلنا أنت سميع دعانا وافتح علينا قلبنا بالعلم نور صدرنا وبجاهك اللهم وبفضلك عيوننا وبعزك امحو ذنوبنا وبعزك اهد قلبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين وحسن الختام عند انتهاء الأجل. آمين. اللهم سهلا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. بسنده إلى سيدنا الإمام ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وإن صدقة السر تطفئ غضب الرب أو غضب الرب وإن صلة الرحم tazidul umur wa tanfil faqr. Kanjeng Nabi SAW bersabda, perbuatan-perbuatan baik bisa melindungi daripada hal-hal yang tidak baik. Sedekah sir bisa memadamkan amarah Allah. Silaturahim bisa menambah umur dan menafikan atau meniadakan kefakiran. Ila anqala rahimahullah ta'ala al-hijab uqubatul bu'di 'anillah. Adapun al-hijab artinya kita tak melek, tak melak ateh ke Gusti Allah. Uqubatul bu'di 'anillah yaitu siksa jauh dari Allah. Artinya merupakan siksa tersendiri bagi orang yang hatinya biasa dekat kepada Allah, kok tiba-tiba hatinya merasa jauh. Ini uqubah. Hijab itu dari apa saja nanti diterangkan. Jauh dari Allah, senomor setong bisa babil kufur, senomor dua bisa babil maksiyah, senomor tolok bisa babil ghaflah. Jadi sepaling raja hijab kadinto bisa menjauh ki kadinto kekafiran. Senomor dua daga orang Islam maksiat. Senomor telok tingkat na orang-orang Islam se tengki kainto lopah. Artinya korang adikir ke Gusti Allah Subhanahu wa taala
bahkan berdesi adiker namung dapatkan lesan. Qala rahimahullah ta'ala wa kam min amilin qad hajabat ru'yatu a'malih. Berapa banyak min amilin dari orang yang berbuat qad hajabathu, sungguh menghalangi akan amil ru'yatu a'malih, apa melihat amal-amalnya ya amil, an ru'yatim tinani rabbih, jauh dari melihat karunia Tuhannya amil, hatta amiya basaruh, sehingga buta apa mata hatinya ya amil, fasara mub'adan, maka jadi amil yaitu jauh atau dijauhkan dari Allah. Wa huwa yahsibu annahu wasil, hal adapun amil yaitu mengira amil annahu akan sungguhnya amil wasil yaitu sampai. Wala musibata asyaddu 'ala al-'arif min al-hijab, dan tiada musibah yaitu yang lebih dahsyat yang menimpa atas orang yang al-'arif billah min al-hijab, daripada terhalangnya dirinya dari Allah. Walau tarfata 'ainin, dan walaupun sekejap mata. Udah titik di situ, bukan koma. Di sini kita diajari oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, supaya kita di dalam beramal soleh, di dalam beribadah, kita tidak boleh menilai bahwa ibadah kita sudah banyak. Sayyidul wujud, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara makhluk Allah yang lebih banyak ibadahnya daripada beliau, tapi beliau selalu merasa dirinya kurang di dalam beribadah kepada Allah. Artinya terus beribadah, taat, amal, yang akhirnya sampai kepada ungkapan beliau ketika ditanya oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, afala akuna abdan syakura, saya harus menjadi hamba yang bersyukur. Saya sudah diberikan ini, diberikan itu, dikaruniakan ini, dikaruniakan itu, maka wajib bagi saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya setiap ditinggikan atau bertambah pangkat beliau di sisi Allah, semakin dahsyat ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melihat banyaknya ibadah, bahkan tidak pernah menilai dirinya baik, tapi selalu beristighfar kepada Allah dan meningkatkan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak amalnya, kemudian orang itu, kata beliau di sini, selalu merasa dirinya sudah banyak amal, maka yang seperti itu akan menyebabkan butanya hatinya, tidak akan menjadikan dekatnya dirinya kepada Allah, tapi malah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa aras sabas, engkau lah bagus, engkau lah super, engkau lah luar biasa. Wa huwa yahsibu annahu wasil, dirinya mengira bahwa dirinya itu sudah sampai kepada Allah, ma'annahu mub'ad, tapi sebenarnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang paling berat kepada orang yang biasa dekat kepada Allah daripada dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adhamu 'uqubatin 'ala al-'abdi min Allah al-bu'd wal hijab. Adapun paling besarnya siksa 'ala al-'abdi atas hamba secara umum, tapi yang merasa adalah orang-orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-bu'd wal hijab, yaitu jauh dari Allah dan terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya anna rajulan min al-ibadi qala, dan dihikayatkan apa sungguhnya seorang laki-laki min al-ibad, di antara sebagian dari hamba-hamba Allah, qala itu berkata rajul, ilahi ila kam a'sika wa la tu'akibuni, sampai
berapa banyak bermaksiat aku kepadamu, wala tu'aqibuni, dan tidak mensangsi atau tidak mengingatkan engkau kepadaku. Nah, ini orang-orang yang menilai bahwa musibah itu adalah pecut, adalah peringatan, bahkan bisa meningkatkan nilai di sisi Allah, pangkat di sisi Allah. Orang-orang ibadah apa ngerasa raja usah pas tak enggak sekali ban Gusti Allah ini gak pas nyak tanyaan du Gusti abdina banyak dosa keajunan mak tak pernah peles abdina serang ajunan, mak tak toman pasake abdina serang ajunan, mak tak toman abdina kain toh tak nyaman serang ajunan, mak pas nyaman molo abdina serang ajunan. Mana bibaban kan minta nyaman dengar, minta nyaman iki langar pakon serang kenyang Nabi itu kok tak kuat. Kalian kalau ingin minta kepada Allah fasalul afiyah, dan Nabi minta sehat, minta nyaman, minta kuat. Bahkan sebelum ulama minta sabar. Sabar haki abdi Gusti boban keng sampai dem sabar. Hanya menunjukkan kuat iki. Sebenarnya ada memang nyaman sebagian ulama saya ingin ngaki nyon sabar, nyon keng sebagian juga saya ngajak nyon sabar. Berarti mau nyon sabar berarti banjir di balik yang menyebabkan sabar itu kan musibah. di antara min lataifi hikamil ulama, di antara budaya ulama selos alos kadinto. Jadi apa nyon kuat, nyon sehat, nyon seneng, nyon sampurna, nyon jauh di penyakit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ki menawi pun lestari nyon beri pada remah boleh. Berapa lagi? Berapa lagi? Aku ada kantong. Nah, dulu rasa. Pangeran mujud ganti masake atau dulu laku udah boros karena udah hadir ke wisuda anak. Engki nyon, menawi nyon kita apa? Tanah apa? Abtina laku ajian, abtina laku mantan niser kan itu Gusti. Pasti ataki pada ibadah tikal marin mantan paling pesaki boleh kan sering kaki. Seakan-akan ke kun mon bisa beberes terus cak. Dari memikirkan dan kepedulian atas penamanya terwalatina masyarakat nak potong ben boleh tetangga. Engki lakar sekali to. Engki lakar mana sebagian guru-guru lakar ketika ada pak kebetona tugas kadang ben Gusti Allah karena semangat datangki ipa beres ten peleman saya boleh sungkan boleh banyak ketika itu kayak itu dari tangkina himmah ingin berkhidmat, ingin mana alatinin boleh tetangke napa boleh nak foto ben santre lakar ben di seketika itu pas sehat kali itu engki napa boleh melebi tepakiban ulama beda menabi itu bondo kan beda almarhum ke Sufyan seletreng Allah yarhamu kadito beni cerita ketika ke Mekah bon dari beni ka kursi roda ke Sufyan nika depak ke Mekah ke Madinah kada kursi roda tak tahu man tak kursi roda gimana bi ka jeding papah tangki tonton de iki baca habis ke Abu Yazid Ahmad hafizallahu taala ningguan watran sebenarnya kasa kira makmun berdekat desa kursi roda ketika Abu ya kain tomicil artinya nampak Syekh Sufyan alonca dari kursi roda pas bisa jalan jadi saya ada orang kak itu cakancana kibaitawi kain to mak pas jalan giai cek biasa napon tak jalan cek mulai saya pas parangko sarang sayid parangko itu himmah kadin to berdekati kadin to nakar subhanallah ghira lain hubungan tetap ada punten al-ghirah beda gulik adik kitabnya mana al-ghirah kain itu beda dua al-ghirah al-mahmudah wal ghirah al-madhmumah beda tampuruan ni kalakar kotu artinya terpuji minimal semangat beda
tampuruan se hantam kromo jan ke makmun adi rosor kan hantam kromo ni ke se madmumah tak kenging puntan cemburu ketika agama Gusti Allah ni ka di obok-obok kadang pas nanti sehat lah kiai umpaman biasa berjuang biasa berjihad engki ketika kiai kayak itu biasa berjuang bisa berjihad songkan ketika ngiding atau memerang laku berjihad kadang pas teti sehat tak kadang teti sehat subhanallah itu berangkat dari ghirah dan himmah. Nah teti kali itu seorang laki-laki seorang mana yang biasa berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala menghamba kepada Allah mengatakan begitu, ya Allah, aku telah banyak bermaksiat kepadamu, aku kenapa tidak ditegur oleh Engkau ya Allah? Fa auhallahu ila nabiyyi dzalikaz zaman, maka berwahyu siapa Allah kepada nabinya itu masa akan lafaz qul lahu, katakan kepada rajul ila kam uaqibuka wa anta la tadri, sampai berapa banyak aku mensangsi atau mengingatkan kepadamu hal adapun kau yaitu tak tahu. Alam ahjubka an lataifi unsi, apakah tidak menghijab aku kepadamu dari halusnya mesra denganku. Alam ukhrij an qalbika halawata munajati, apakah tidak mengeluarkan aku dari hatimu akan manisnya bermunajat kepadaku. Engkau benih tak maingat kebuan dengan Gusti Allah, aku bukan tidak mengingatkan kepadamu ban maksiat kan banyak kan ban kok tak berkering ban tak apa ngerasa polan tak berkering polan ban tak sakit. Kamu tidak merasa bahwa ada peringatanku kepadamu yang lebih daripada sakit ban pecot ban labu jadi ban tabrakan jadi pon apa Gusti ban ketika maksiat atau setiap kali bermaksiat ben ipailang dari atenah ben kok ipailang dari aten ben halawata munajati tenglah ibadah ben kan tak seneng pun karena teng ibadah ben tak nikmat arwah okuba paling raja dari kor Gusti Allah ketika abah dikir pun tak tenang ku mesak le ni pun lebihan ben kering ni kapon. Jadi ketika Mbak Ridwi dan malam biasan seneng biasan mana halawah beda manis yang dirasa pas ketika itu kok mata seneng sekali Ridwi dan asolatku mesak setia ajirilah seksa saya paling rajin kok koreng odi koreng siapa saya ibadah nyaman patah nyaman ibadah tak ada rajaan berialah ini kocak hijab iki di antara bal kalla bal rana sejak riba kalla bal rana ala qulubihim, setiap dosa yang terlaksana atau terlakukan oleh kita maka menyebabkan karat iate nikah. Ketika karat ateh maka cepat bertobat, harus dimandikan waktu sasa. Ketika kita mandi tak tobat, tak istighfar atau tak diikutkan dengan amal-amal yang baik yang lain, ala kotusa boleh ron kayak itu jangan raja menjadikan hijab, menjadikan abak kali itu pas tak senang pon menjadikan kolesterol. Kini kebenih kuna hijab kini pas melemahkan apa nyaman semangat beri syahwat semangat di dalam beribadah. Jadi hijab nikah a'zam al-masaib 'ala al-'arifin. Orang yang biasa senang ibadah, maka tak senang setiap apa ya? Berarti benar muskilah. Wa qala Abu Musa khadim Abu Yazid, dan berkata siapa Abu Musa khadimnya Abu Yazid rahimahumullah. Dakhala Syekh Madinah fatabi'ahu khalqun katsir. Masuk pasar Syekh artinya Sayyidina Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah. Dekat Madinah tanda ke setong namanya mana kotah benih Madinah Al-Munawwarah ni kan. Cak saking beda al-ta'rif ni kan bisa namanya Madinah Al-Munawwarah. Akan satu kota fatabi'ahu khalqun katsir, makan rok buntek. Dekat Syekh pasirak orang sangat banyak. Falamma nadhara Abu Yazid ilaihim,
maka sesudah melihat pasar Abu Yazid ilaihim kepada khalq wa ila izdihamihim bendeka ramainya mereka nahwahu dak umpaman Abu Yazid qala maka ada Abu Yazid Allahumma inni a'udzubika an tahjabani anka bihim. Ya Allah, sampun abtina panikanya on raksa abtina dek ajunan an tahjabani dek kotungan dengin ajunan ni dek abtina angka jauh dari ajunan bihim dengan mereka. Wa a'udzubika an tahjabum anka bi. Banyak on raksa abtina dek ajunan dek kotungan dengin ajunan dek ke mereka angka jauh dari ajunan bi sebab abtina. Artinya kadito rahimahullah kadito isaba ibaba namanya rahimahullah ma aktsara insafi alangkah banyaknya kebijakannya alangkah tingginya kebijakannya Abu Yazid ma asdaqahu bi rabbi alangkah jujurnya Abu Yazid dengan Tuhannya Abu Yazid ma asfaqahu ala ikhwanihi almuslimin alangkah ni serah Abi Yazid atas saudara-saudaranya se-Islam arada lahumul khair menginginkan lahum untuk mereka akan kebaikan yang menginginkan Abu Yazid wasihhatan nazar dan benarnya melihat memikir kama arada li nafsih seperti yang menginginkan Abu Yazid untuk dirinya. Artinya di sini kan kisah Abu Yazid itu wali kabir yani min akabir awliyaillah subhanahu wa ta'ala tebuna muredah setong baktok kiai kain to entar ka setong kota doba ka saoreng apun jurumpun aja bisa kepi ja mola tero aja bisa ka Abu Yazid bah nyon Gusti Allah ya Allah cek pak aku lihat ya abdina ya Allah cancak matur pola na cek benyan orang aja bisa ka abdina sehingga cek tetiaki kak dintoh benyan pengikut abdina ceun abdina ri ajunan abdina seesare ajunan benih pengikut kak benih rakyat benih santri seesare abdina ajunan cek sampai tetiaki hijab kak dintoh benyan santri benyan pengikut kak dintoh cek sampai tetiaki hijab abdina ke ajunan subhanallah tak langkong juga Gusti mereka yang mencintai aku itu tolong jangan dihijab sebab aku ya Allah abdina ka adinto raja tusa Gusti jangan sampai abdina tetideng andeng bagi mereka antara mereka dengan engkau subhanallah maka dibuaki kita ma asdaqahu bi rabbi betapa jujurnya dia itu abdina ka adinto tak pun apa Gusti sehingga cek tetiaki mereka ka adinto terhalangi dari engkau pada pak aki sedaya ka ajunan papadang ajunan ke mereka ya Allah jangan sampai mereka itu ambukan abdina lah jangan sampai mereka ambukan abdina Abu Yazid tangkuru Abu Yazid tangkuru Syekh Fulan apa ya Syekh Fulan kurun banjiri pangeran la kurun pangeran kurun banjiri Gusti Allah benih kan benih maka jadikan guru kamu itu sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah artinya lain jalan tak mungkin tak ada kau tu pada lain jalan menteri lain jalan mak ada apa menteri lain jalan mak tak udara berlain jalan berporos saja ya, walaupun kita tidak tahu berporos harus dan kita harus berterima kasih kepada jalan itu lam yashkurin nas lam yashkurillah atau man lam yashkurillah man lam yashkurin nas atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kadinto kenapa cuman menunjukkan betapa bersihnya hatinya Abu Yazid tuh Gusti kadinto orang-orang entar ka abdina sedaja sehingga pas ajunan mapadang kereng orang sampai abdina pada tiding andengah di antara mereka sareng ajunan tor tak langkong benyan santri kadinto cek sampai teti sebab keandeng abdina diri ajunan subhanallah engki lakar kesokan Gusti Allah tapi kesokan Gusti Allah kali itu badese langsung bermakna karunia badese bermakna cobaan jadi abak kan itu
setiap datang karunia ke orang mukmin, maka abah kain to selalu bertanya, duh, ada langsung apa ki cobaan ya. Makanya di sini langsung etampanin benar Bu Yazid. Santri banyak orang datang, tuan langsung saya bunga mbak, duh Gusti, benih kak dinto saya serap tina ajunan. Dan tolong Gusti, mereka yang datang itu cek sampai abtina tideng andeng di antara mereka serang ajunan. Maka dalam thariqah itu diantaranya dalam thariqah orang se adikir ke Gusti Allah kan imursitin, misalnya pun dalam thariqah Naqsyabandiyah, misalnya pun kayak itu Naqsyabandiyah itu diantara cara zikir kan itu papadang ka mursidan. Misalkan la ilaha illallah la ilallah ta'lam khosok, misalkan itu contoh kan itu pasal pakon ben painga ke kiai ben tepan bimbing ben tepan ngater ben tepan menunjukkan jalan ben ingat apa khosokku. Tapi ketika puncak khusyuk itu ya pakon lepas kiai boleh lepas pesan, artinya lepas peseton ke Gusti Allah. Jangan sampai kiainya menjadi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu diantara tujuan daripada munajatnya Abi Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Mana dalam sebagian manhaj atau uslub orang berzikir kepada Allah ini kayak ipobuin yang seorang ipobuin lafad biasa kayak itu. Apa imaman kita akan beda lafad jalalah lagi Allah. Tapi kita mau sholat benibah ngabas ke kiri kita tetap kiblat al-musalli mahallus sujud. Jadi kiblatul wajah mahallus sujud, kiblatus sadr al-Ka'bah. Artinya kita tetap begini ke tempat sujud. Tapi sebelum nak sholat kita melihat ini apa namanya nama Tuhanku. Jadi sampai adikir beda tarbiyah kak kita kan kak ipobuin namanya mana lafzul jalal dia dan pokoknya bos sehari semalam beda sih nggak kini kan Allah sehari semalam, kadang telur hari telur malam, kadang seminggu pakon ngabas kini kan mari ngabas kini kayak kalah ban guru nah setia ban ada tanda lah bendara ya tanda tulisannya kalah figurare gak ada sabar. Tapi bukan kau tu membayangkan dari kau pun berdaya ada. Padahal barang apa tanda? Allah tarbiyah pendidikan. Ketika kini kah pon seminggu boleh. Kalah ban kok makai bayang dari. Patah ada bayangan diri ada ban tapi pasuk aki kah aten ban sini. Nanti beda ketika. Artinya jangan jadikan semua itu, jangan sampai semuanya yang artinya semuanya selain Allah Subhanahu wa taala menjadi hijab kita, penghalang kita antara kita dari Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud wasilah wabtalu ilaihi alwasilah. Wasilah ketika ada Pak, adikir ada Pak. Sayyidina Jibril alaihissalam nonton Kanjeng Nabi sampai dekat Sidratul Muntaha sampai ada Pak Kanjeng. Ketika Kanjeng Nabi pun madhep ke Gusti Allah, angkep gaibnya tangki mundur. Seranya mana? Malaikat Jibril alaihissalam. Allah urus nari lah. Urus nak Kanjeng Nabi. Mak itina abdi malaikat Jibril abu bunten kelas ajunan apa. Ketika kelas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki Nabi baban ki wallahu alam, artinya penyaman ada keteladanan kita itu sangat ada ketika abak kain tompon penyaman adikir khusyuk gini kepon abak kain to dekat dengan Allah. Selain Allah harus ditiadakan dari penyaman dalam keadaan seperti itu ki mereka ini kak beli boleh ketunya nih kan ketika abak melak ki beda bini ki beda anak ki beda kancah tangki yang ulama yang penting dalam sehari semalam itu bisa berdebat khusus kita penyaman pikiran artinya benih pikiran tak ini kak coba bahasa nih kalau gitu abah adikir ke Gusti Allah Subhanahu wa taala khusyuk kayak ku tangki andi waktu mau tamu ya ampun bahasa dia turun
kikot tunga nikah. Duh, siapa? Semua temuin dan nikah, santai kan lu bahan. Allah. Tapi dia umat. Kita? Insyaallah. Tapi kan kini kapon asok korban kan tadi umat aku sedang Kanjeng Nabi SAW. La ilaha illallah cek lepas sampai mati. La ilaha illallah pun tak pangeran pun tak Gusti Allah masuk surga. Tapi ki menewi pangkat ki bener ya mau menang bawa. Kayak kunjak ngojak anti namanya masuk di budi bocah aja beramai masuk di budi nih kan ini tempat kesasaan lah. Tanabbah akelengah sambian napanya tanabbah sadarlah sambian ya man yuridu ijtima'an nas alih orang se menginginkan man akan berkumpulnya manusia alih atas man kiai ustad sehingga an la korap ngarep ada tengin santre ada tengin taboy wa atika ya Allah ya man yuridu ijtima'an nas alih wa i'tiqadahum bih dan iktikad baiknya annas bihi dek keman an la korap ngarep orang menilai bagus kebaan sehingga baan tak pernah ngarep Gusti Allah anilai bagus kebaan kan baan kun lakon nyari penilaian bagus dari manusia awas kakek kam tayyarat taqatun ni'al hawla rijal min ras berapa banyak tayyarat menerbangkan taqatun ni'al bunyinya sandal haular rijal atau tidaknah haular rijal di sekeliling banyak orang min ras dari kepala wa kam adhabat min din dan berapa banyak menghilangkan ya tokoh min dinin daripada agama. Allahumma sallim ya Allah selamatkanlah sehingga cekun ngarep orang datang ke Ka'bah nyungkem Ka'bah ngormat Ka'bah menilai bagus Ka'bah carilah penilaian baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mah ada bunga nikah Sayyidina Imam karena beda lah harga nikah kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sekiai kampung mungkin terus sekampung pun sekiai se-Indonesia mungkin terus se-Indonesia nyungkem kepi Ka'bah minimal seneng compok minimal tang anak tang bini setundu akan kopi jadi mon perlo eseher benar dengan kelihayan abah dalam berbicara di dalam akhlak yang akan diabah tapi tocuna mon terus selamat dah engki cek lepas dari Gusti Allah SWT pun tanab tini Allah tocuna beni kak dintoh abdi keng nyari ridwan ajunan ampun selamat insyaallah. Jadi benih kita dakwah misalkan dakwah golek kan sering tengkuan nyaman macet nyaman apa beda tu gitu aku uli lah kan aku uli nama boleh depan keluar pulau je mau lari kan ke Kalimantan kawan-kawan ketika nyaman nyaman kopeng wahrajo pamekar pina lillahi wa jun ya Allah nyon sepora Eki. Jadi minimal makanya kiai suruh giri padaku engkau paling seneng tang santri mulai lebih seneng tang santri murok kitab itu bang abidatul kiai sepuh punya serikat karena asar nih kan kitab insyaallah lah ya. Kenapa boleh nak? Kita apa beda? Muallif beda ke apa? Petihain sebelumnya, lagi. Petihain mesti nikah. Beda kita apa? Nikah sinoles minimal andi udu. Napa boleh kaji beliau kelas-kelas beliau ini Sayyidina Imam Ahmad Rifa'il Kabir wudun ihsan cet banyak tembus ke duha orang-orang ini.
Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu kan itu 40 tahun. Abu Hanifah kan itu 40 tahun, benih 4 tahun, 40. Nika wudu'un salat Isya tembus ka fajar. Wudu'un salat Isya 40 tahun. Jadi Sayyidina Imam Junaid Al-Baghdadi juga sekali itu. Kayak itu? Lain. Orang wali ini kebiasaan menepi malam sibuk benar, sibuk ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Olah menepi bedera jenis gini udah. Olah yang siang, olah sana kagak. Kini kemon, kini kini kemon. Malam repot berpengira. Siang Ben satre. Subhanallah. I'lam anna nas arba'atu asnaf. Ketahuilah akan sungguhnya manusia panika pada 4 macam. Tong. Rajulun ja'alahu Allah qalbahu basira. Panika orang seadatnya kibasir Allah da atinah rajul basiran deka melihat la atinah yanzuru binuril yaqin sehingga bas rajul kalaban nur keyakinan ila lataifi sun'i dek kalos alosah ciptaan Allah wa kamali kudrati pensempurnana kaubasan Allah. Allahumma ja'alna minhum. Nomor 2, rajulun ja'alallahu aqlahu basira. Nomor tong ateh, nomor 2 akalnya. Dan seseorang seadatnya kibasar Allah ada akala ya rajul basiran melak yang duru binuril fatanah yang melihat ya rajul dengan cahaya kecerdasannya ilal wa'dul wa'id dek kecenci bagus Allah dan ancaman Allah. Ngerti bahwa Arya mun ekalakoh masuk surga, Arya mun ekalakoh masuk neraka. Bagus. Wa rajulun ja'alallahu sirrahu basira. Dikasih nomor telok sir, nomor tong ateh, nomor 2 akal, nomor 3 sir. Ini kedalaman boleh. Ada dia kebesar Allah ada sirnya. Biasa maknanya ateh juga sebagian. Basiran melek yang duru fi kulil awqat binuril ma'rifah. Tengkini kan. Yang melihat rajul di setiap waktu-waktunya dengan nur ma'rifat ilallah ta'ala. Ngabas Gusti Allah kapi. Wa kullu syai'in ala kullu syai'in ma khalallahi batilu. Dia Abu Atahiyah orang yang menabi ampun mana banyak adikir masuk ke hati adikir ngabas saja nani kabas ingat ke Gusti Allah ngabas kan cete ya bas subhanallah kan cete bisa ke Roma subhanallah ngabas mereka kan cete bungkan sepaling kan kelandingan subhanallah ada tak apa dengan kan cete aja ada yang kan cete ke bangun ada kelandingan re Ikibai pecak, ikibai cengi ya, subhanallah. Tidak perkara saya bisa tak bisa mesemak Gusti Allah, tapi bisa mesemak ke Gusti Allah. Ya kehadiran, subhanallah kehadiran. Ya pas senang ibu, mempak kehadiran kapi tak lembur. Beda kocu, beda das, beda lain semacam. Subhanallah. Kekun kehadiran dia amunyi melolong arah. Apa yang menghibur si Andi, apa yang terobi ini ya gitu rade. Dah ini saya kadang tak pikir benaba. Abah ini kakun ngelak sejen TV menon. Mahfud, cek banyak gitu. Nah, laku mikir ke Mahfud. Nin guna cek nyaman kayak tirade jempol jangan ke Mahfud. Terobi ini apa yang gini kan? Yang ngambian tak ngerti kan. Apa ego? Kenapa nyaman lagi? Pokok nabak siap bini, kita tak pernah bini. Lagu dimakan, coba abah ingin minum susu meloloh, diberi kombi meloloh, nyon sepora, odik meloloh sini abah, tapi ekorong, ni seri ya. Dari mana? Ada tak basir mengaji ya? Manggana, ngeteran gini kan sekali-kali ini ser. Pemolong mereka. Makhluk tak ada mau tidak. Subhanaka mungkin yang ni ser kedalum ke. Ya Allah. Ngara keteran kini kan. Kor petokok orang korokan maknya aman. Serang oning memisau kini kataki. Korokan orang ajar kan. Engkau kuribakanin meloloh. Tang libidu ibu tangki. Tang pekerja sampai betul kor kali kau ban boleh punya.
Subhanallah. Aduh ya Allah. Macam buah. Nyaman. Kita usah terbengin ke. Tak usah terbengin. Tetap ke Mahfud can cengun jangan buat bile hujan. Macam buah kita rena bendin ke. Itu? Ya kan. Itu? Oh sekarang itu ki kun min nahiyati syariah kenging lagi dari syariat kenging ngubuh manok nih kenging. Subhanallah. Kanjeng Nabi pernah satu ketika alen Sayyidina Anas amain manok kelte aja warna kata lagi. Prek. Jadi sareng Kanjeng Nabi SAW ya no yeret etaleen yeret. Ya sekanjeng Nabi tak duka. Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Nika isi hadisnya. Aba Umair, iculukin Aba Umair alim sidina. Ma fa'alan nughair. Di manon budun manon. Artinya kanjeng Nabi tak larang, tak duga. Nah kali itu dari hadis ini para ulama, orang-orang syurrahul hadis, kali itu ada bahwa ngubu mano kali itu kenging kayak itu kebayi nyimunyian, pokok pakanin. Gulung mau terjadian, gulung mau caka nak hari tugas seban hari makanin benar pun gulung telepon ngari beri ke coba. Mereka pakanin lah, bing engki, aing ngegenten, sengaja pun mister. Kita ingat bahwa ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara ngeker koceng. Jangan pakai, iya mun koceng, mun ketiran jaga aja pada. Apuntan mana bisa sampai dosa gini ya, mana bineng fikih puntan. Tapi min nahiyati tasawuf lain kan itu mana bisa tasawuf kan itu apa? Pakuli sampai ke ateh. Kita kok kayak kan, saya saking buka kasale sana mano, tak kok pas mau meso eset, ngelanya mana tibi. Oke, tak nih kebantan mano. Oke. Jangan tibe, karena nggak gila Jumat pagi panjenengan Allah ku tak ngerti mana kan? Allah ya kan? Engkau ku dimakan di mana? Allah benar, jangan tibe kan? Allah nyaman tibe, jangan ke Habib. Cik tinggi popolong benih bini ini pas tak ngortok kayak kucing. Tak ngortok je. Kita? Engki lah kan, engki. Nomor 4, warajulun ja'alahu Allahu makfufa. Ini kena auzubillah dari nomor 4 ni kan. Seseorang yang menjadikan kepada rajul siapa Allah makfufan, dak kebuta, orang yang siapa buta. La yubsiru syai'a, tak bisa nengali rajul akan apapun. Syai'an. Jadi anu kadin toh nakira artinya pada apapun fa huwa madharu qouli ta'ala, maka adapun rajul panika tempat padengah firman Allah taala, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. A'udzubillah. Dan pasar-pasar orang sebedaman di dalam panika tunyah a'ma panika buta, fahuwa maka teringman fil akhirati akhirat panika buta, wa adallu sabila dan paling sesat celana. Artinya a'ma pertama a'ma dari agama, a'ma dari ma'rifat, mana bineng akhirat, buta dari surga, buta dari kenikmatan akhirat. Nikah pernah makan kudu takwil, kudu tafsir ayat nikah. Wa man kana fi hadi a'ma, orang mon nang itunya buta, pah tak tafsir, erakan kun buta matana, maka nih akhirat buta dia matana kan. Nikah cek salah maka kanto kudu takwil. Orang saya ngaku ulama tak ada ke takwil, beri ayat nikah pun keker. Orang Wahabi lah mbak, saya debat. Wahabi tak ada ke takwil. Sedangkan nyon sepora ini kebeni wiba beni mau niat mengurangi hak orang. Tak ada ke takwil, takwil tidak usah. Quran sudah jelas lambok.
Orang Wahabi banyak nikah. Pas orang Sunni ngocak, dak remah ayat nikah, wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Sedangkan kiai mereka bin Bas buta dunia. Siapa-siapa orang yang seneng itunya buta, maka akhirat buta. Patahnya nyaut. Gini katanya ki kegiatan gini kayak enggak jadinya. Oke kan? Ini kan yang Mekah lambak Ki Mufti Saudi Abdul Aziz bin Bas. Patah andi anu sekali. Soalnya kiai mereka tepak kese tak bisa ngabas. Ayo, coba Arya, takwil manja ban. Takwil manja. Mun tak takwil, seakan-akan bocah kiai bandrek. Karena nang dina buta aku buta dia. Nah, maka yang dimaksud a'ma pertama, a'ma anil iman, a'ma anil ma'rifah. Nomor 2, a'ma an ru'yatillah subhanahu wa ta'ala. Tak bisa ngabas Gusti Allah, tak bisa ngabas Kanjeng Nabi, tak bisa ngabas orang-orang wali. Jadi itu benar. Masuk neraka. Oh iya jelas. Mun masuk neraka ki. A'ma dari Gusti Allah ki nikah. Mun ben pada rek neraka ngetahuin olar, auzubillah ngetahuin siksa. Saya maksud a'ma nomor 2 anillah. An Sayyidina Muhammad SAW, an awliyaih. Ala ni'mati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna al-kufara mahjubuna alika. Ben ini sampean dak sampun orang-orang kafir mahjubuna. Panika ihalangi mereka bidulmatid dalalah, artinya terhalang mereka dengan atau sebab petengah kesesatan. Dihalangi an-nuril huda, dari cahaya petunjuk. Wa ahlal ma'siyah, ban saungkuna ahlul ma'siyah mahjubuna, panika terhalangi mereka bidulmatil waflah, dengan petengah lopah an anwarit taqwa, dari cahaya-cahaya ketakwaan. Wa ahlat ta'ah, ban ahli ta'at mahjubuna, panika terhalangi mereka bidulmati ru'yati ta'ah, sebab petengah ningalih ta'at ni kaum kunjurman Allah ni kebaan. Berarti abak kadin tojak sampai apa ngerasa banyak ta'at ampun, apa ngerasa korang melolo, apa ngerasa topal melolo ke Gusti Allah. Papagusin abak tapi kama abak itu bang orang-orang wali, itu bang Kanjeng Nabi, kita tak seberempat, tapi mun asyukur ke Gusti Allah si bahasan ki makmun. Abak itu pun teti umat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun teti orang seajan bajeng, alhamdulillah. Tapi cek nang tingkatkan ngereng amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan dikir baaban ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. An anwari ru'yati taufik, anapa mak bisa teti penghalang amal nikah. Hadisnya kan nikah ada bu, Gusti Kanjeng Nabi ada bu, sana'iul ma'ruf taqi napanya mana masari asu, perbuatan baik bisa melindungi empunya, artinya si anak kok nikah dari kehancuran baik dunia atau akhirat. Tapi sampai perbuatan baik yang merupakan taat kepada Allah dan perbuatan baik di antara sama sampai bisa menjadi penghalang ke abak dari Gusti Allah. Artinya abak kotu niat lillahi ta'ala, ban anapnya mana mabali nikmat dari Gusti Allah dan Gusti kejalan Gusti Allah. Jadi nikah mun orang ahli taat kadang ihjab ban Gusti Allah. Mak bisa ahli taat kan itu ihjab ban Gusti Allah, karena ahli taat nikah sering menganggap taatnya cek peratun ke Gusti Allah. Cek area lemon tang diri pun peratu nyon ya Allah paparatuaki Gusti paparatuaki, tapi cek pas jak megajak baban apa ngerasa peratu. Nah, anu ari ru'yati taufik mak bisa ba anjriah aja ke malam malolojong taufik dari Gusti Allah. Lah ni kan benih pas minum kopi kok malam benih ponan kopi gini kan. Jangan ki Habib mak bisa ban cek malam melolo. Cek mun malam kok langsung tak cek kok aja minta ke bini jet pas. Kok mau tak cek ke malam sejan pan biler wah sejan ki Habib ini. Nah, dari nah.
Wa inayatil maula ban pitolongah Gusti Allah. Mak bisa ban anu arid wiridan, mak bisa istiqomah inayah dari Gusti Allah. Pitolong dari Gusti Allah. Kekuatan dari Gusti Allah. Menengkok mon pahtai beri jadi ban Gusti Allah alingkar menolong kok sia kerja. Abuh, sia kerja. Fa idza waqa'a Allahu anhum fa idza rafa Allah anhum hadhil hujub, maka apabila mengangkat siapa Allah anhum dari mereka akan ini banyak-banyak hijab, nadharu, maka melihat mereka bi'ayunin nur, dengan mata-mata dengan apa namanya, pandangan-pandangan nur ila nur kepada an-nur. Fa inda dzalika yuhjabuna an ghairihi. An-nur nomor 2 nikah bisa apa namanya mereka itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika, maka ketika itu apa? Rufi'a al-hijab anhum al-hijab yuhjabuna an ghairihi bih. Yang dengin mereka an ghairihi dari selain Allah, dari selain nur bihi dengan nur. Manabi pun abak ka ento depak ka Gusti Allah, maka kasih lain ka ento pun tak peduli. Apa mau nabi orang depak Gusti Allah apa tak peduli ke bini, tak peduli ke anak, bukan. Artinya semua akan diatur sesuai dengan hukum Allah. Congmon udah iya jadi tak cocok ke Gusti Allah ban. Engkau bekel kok tukar ki ban jong. Engkau bini, engkau jak harap mencintai kan mun ban jauh dari Gusti Allah, apa boleh mah jauh engkau dari Gusti Allah. Ben tak kira bisa masuk engkau swarga je. Tang cinta aja sama nyongko terengku ban le. Tapi mun urusan ban Gusti Allah, kotor mah nyongko ada. Jaga. Keng mon ban bisa apa tongkok mas mak Gusti Allah sako nyongko terengku le. Keng ban mon pas bisa jauh engkau dari Gusti Allah. Mbah jaga aja. Karek kotor aku nyongko tanda. Hah? Mbah tak gini kan? Jangan semua muka selamat datang ki. Amin. Muka selamat dah. Ya Allah. Ada setuju mana biampun orang yang dapat Gusti Allah setuju akan teratur sesuai dengan hukum Allah dan akan berusaha mengatur yang lainnya untuk sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man nadhara ila harakatihi wa fa'alihi fi ta'atillah sara mahjuban an waliyha muflisan. ومن نظر إلى وليها صار محجوبا به عن رؤيتها لأنه إذا رأى عزه عن تحقيقها وإنما صار مستغرقا في امتنانه والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا للشاكرين حمدا للعالمين حمدا طيبا مباركا في كل حال حمدا يوفي مزيدا يا رب العالمين. آمين آمين سلطانك. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب والبركة وعافية والشفاء والعلم والصلاة والسلام. اللهم صل على محمد سر الأسرار والكلمات ومستحب باللسان الله ومفتاح باللسان سيدنا محمد المختار وآله وصحبه يرفعنا بين الدول. اللهم افتح لنا قلب الفتوح العارفين وافتح لنا رحمتك وافتح لنا خير ما كتب على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا سرعة الفهم. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ضارعا روحا باكرة وبدنا صحيحا صابرا مسبرا من ذات خالص وخلقا حسنا وتوبة مقبولة ودرجة رافعة وعلما نافعا وولدا صالحين وأسرا موفقين في دينك. اللهم إنا نسأل خير المدخل وخير المخرج. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله على أنفسنا وديننا وديارنا وأولادنا وأموالنا. اللهم ردنا بما قضائك وبارك لنا فيما قدرت حتى نحبك أجينا ولا تأخذ ما جاءت إنك على كل شيء. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من ذريك ومعصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ودعانا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا
وسجودنا وقعودنا وتشهدنا وتسبيحنا وتحمينا وتهجدنا وتقشعنا ولا تضرب بوجهنا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأ نارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تزل وطاعا وعمل فخر وفضل إلى نهاية تمام حمده. فلما اشتد بها الطن بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نازعتم فشلتم أو تخليتم ندمتم إن تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة. إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل. ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل. كل ما فيه يجل. إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله